دوستو دو چیزیں ہیں دعوت میں، دو چیزیں ہیں، ایک تو خود عمل کرنا اور دوسرے اس عمل کی دعوت دینا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں یا تو افراد کر دیتے ہیں یا تفرید کر دیتے ہیں۔ افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادتی کر دینا، اور تفرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حد کمی کر دینا، کہ ایک شخص دوسروں کی فکر میں اتنا زیادہ مبتلا ہے کہ لوگ کیسے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، کیسے جو ہے مسجدوں میں جانے والے بن جائیں، کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اتنا زیادہ لگا ہے، اتنا زیادہ فکروں میں مبتلا ہے دوسروں کی کہ اپنے اعمال چھوڑ بیٹھا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی فکر میں تو خوب لگا ہوا ہے، کہ اتنا زیادہ فکر کر رہا ہے اپنی کہ تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، نوافل بھی ہو رہے ہیں، اور ساری نفلی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی انفرادی اعمال ہیں، بہت سارے جتنی بھی نفلی عبادات ہیں خوب جم کے کر رہا ہے، لیکن دوسروں کی طرف سے ایک دم غافل ہے، اپنے بھائیوں کی طرف سے غافل ہے۔ تو یہ ہے افراد اور تفرید۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین نے جو امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، تو اس کی خاصیت کیا ہے کہ ساری امتوں سے پہلے، سب سے بعد میں آئی ہے امت محمدیہ، لیکن جائے گی سب سے پہلے داخل ہوگی جنت میں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے اندر کیا خاصیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے صاف صاف جو فرمایا ہے اپنے پاک کلام میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں دوسروں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتا دی؟ آگے اللہ رب العالمین خود ہی وجہ بھی بتا رہے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو۔ دو چیزیں ہیں، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو سب سے خاص بات اس میں کیا ہے کہ اچھے کام کا حکم، برے کام سے روکنا۔ یہ دعوت جو ہے، اس دعوت کی خاصیت کی ہی وجہ سے اس امت محمدیہ کو تمام امتوں پہ فوقیت دی گئی ہے۔ اس امت محمدیہ کو جو دوسری امتوں پہ فوقیت دی گئی ہے وہ کیوں؟ اس دعوت کی محنت کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کی شرانگیزیاں اور گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اللہ رب العالمین کو ان پر عذاب نازل کرنا پڑا۔ ان کے بیچ نبی آتے تھے اور سمجھا بجھا کے چلے جاتے تھے، لیکن ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ ان کی گمراہیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ حد سے تجاوز کر گئے وہ لوگ۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، اس بستی میں ایک شخص ایسا بھی رہتا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب یہ انفرادی اعمال کے اعتبار سے کتنی عظیم بات ہے کہ آدمی جوانی سے لے کے اور آخرت تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے، اور وہ بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرے۔ کیا یہ کوئی عام بات ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ دوستو یہ بہت اہم بات ہے، بہت زیادہ اہم بات ہے۔ یہ کوئی شخص سر بلوغت پہنچا اور اس نے کبھی کوئی گناہ پلک جھپکنے کے برابر کیا ہی نہیں، اب وہ انفرادی اعمال کے اعتبار سے اپنی منتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اتنا بڑا بزرگ، اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین، اس شخص نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ مگر اللہ رب العالمین کیا جواب دے رہے ہیں کہ جبرائیل، اسی شخص سے شروعات کرو عذاب کی،
पूरी बस्ती को उठा के उसी पे पटक दो। आखिर क्यों? वजह भी अल्लाह ने बता दी कि हमारे बंदे उसकी आंखों के सामने गुनाह करते रहे, गुनाहों के मुर्तकिब होते रहे, और उसके कानों पे जूं नहीं रहेंगी, उसके चेहरे का रंग नहीं बदला। क्या क्या यही उससे सिखा के भेजा गया था? क्या यही उसकी वहदत थी? यही उसकी इबादत थी? यही उसकी बंदगी थी? तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अजाब जो शुरू किया तो उसी शख्स से शुरुआत हुई। अब दोस्तों अंदाजा लगाएं कि अपनी इबादत को कर लेना ये कोई आम बात नहीं है कि अपनी इबादत कर ले। बहुत बड़ी बात है कि दुनिया से थोड़ा सा फरागत ज्यादा से ज्यादा हासिल करके और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, बहुत बड़ी बात है ये भी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। कि दो शख्स नमाज पढ़ के निकले, एक शख्स नमाज पढ़ के निकला, अब उसके दिल के अंदर क्या है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अल्लाह का हुक्म पूरा कर लिया, हमने अल्लाह का हुक्म पूरा कर लिया। वो बड़ा खुश जा रहा है। और एक शख्स जब नमाज पढ़ के निकल रहा है मस्जिद से, तो उसके दिल में एक रंज है, एक मलाल है, एक कुल्हन है कि हाय, हमने तो अल्लाह का हुक्म पूरा कर लिया, हमारे इन भाइयों ने भी पूरा कर लिया जो चंद एक थे, लेकिन एक बड़ा तबका जो अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर सका, बाहर कोई अपने दरवाजे पे बैठा, कोई मस्जिद के दरवाजे पे बैठा, कोई अपने कारोबार में मसरूफ, कोई मुलाजिमत में मसरूफ, वो लोग अल्लाह के हुक्मों को पूरा नहीं कर सके। कल क़यामत के दिन उनका क्या हशर होगा। अब दो लोग हैं, दोनों नमाज पढ़ के निकले हैं, लेकिन उन दोनों की फिक्रें जुदा जुदा हैं। एक खुश है कि हमने अल्लाह का हुक्म अदा किया, और दूसरा इस बात पे फिक्रमंद है कि हमारे भाइयों ने अल्लाह के हुक्म, अभी बहुत सारे भाइयों ने अल्लाह के हुक्म को अदा नहीं किया। तो इन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसे कि जमीन और आसमान। एक तो हालांकि दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करके जा रहे हैं, लेकिन फिक्रों की वजह से कि एक की फिक्र और एक का शुक्र, तो शुक्र वो जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, और ये जो फिक्र कर रहा है ये पूरी कौम की फिक्र कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो शख्स कहीं ज्यादा पसंद है जो दूसरों की फिक्रें करता है। तो दोस्तों हमें अफरात और तफरीत इन दो चीजों से बचना है कि इतना ज्यादा लग जाना दूसरों की फिक्र में, इतना ज्यादा लग जाना कि अपने अमाल को छोड़ दे, अपने अमाल को छोड़ के दूसरों की फिक्रों में बस लगे हुए हैं, कैसे भी लोग निकल जाएं, कैसे भी लोग जो है निकल जाएं अल्लाह के रास्ते में, कैसे भी जो है अल्लाह के घरों में आने वाले बन जाएं, लेकिन अपनी कोई फिक्र नहीं कि अपने अमाल भी छूट रहे हैं, अपनी नमाजें भी आगे पीछे हो रही हैं, अपने कुरान पाक की तिलावत भी छूट रही है, और साथ ही साथ तस्बीहात भी छूट रही हैं, अपनी तहज्जुद भी छूट रही है। तो ये क्या है, ये जो है इफरात है। और तफरीत ये है कि दूसरों की फिक्र करना बंद कर दो और अपने आप से बस अपने में सिमट के रह जाओ कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह का हुक्म अदा कर रहे हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म पूरे कर रहे हैं, हम तो नबी के तरीके पे चल रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों बातों में अफरात और तफरीत के बजाय अदल से काम लेना है कि अपनी भी फिक्र करना है और उम्मत की भी फिक्र करना है, खुद भी जमे रहना है और दूसरों को भी जमाना है। जब दूसरों की जमाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें जमा देंगे अपने अमाल पे, हमें अपने अमाल पे जमा देंगे। तो दूसरों की फिक्र इस नीयत से करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। तो ये जो दोस्तों इफरात और तफरीत का मामला है, ये बहुत ही नुकसानदेह मामला है। हमें इससे बचना है, हमें अपने अमाल को भी पूरा करना है और दूसरों की फिक्रें भी करना है, दूसरों की फिक्रों भी करना है और अपने अमाल को भी पूरा करना है। जब तक दोस्तों हम इसमें तवाज़ुन बरकरार नहीं रखेंगे, तब तक हमारी दावत की मेहनत वो रंग नहीं आएगा जो आना चाहिए। वो हमारे अंदर वो खुसूसियत, वो सिफात और वो काबिलियत या कबूलियत नहीं आएगी और वो हिकमत नहीं आएगी जो आना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरे भी हक में दुआ करें और आप सब भी इसकी कोशिश करें। हम भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अफरात और तफरीत से बचा के अदल के साथ दावत की मेहनत में करने वाला बना दे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।